परम महाशांति है। विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले, पूरे मल्टीवर्स के अंदर परम प्रकाश भरने वाले, पूरे मल्टीवर्स के अंदर कण कण में परम प्रकाश भरने वाले बच्चे, बेहद के बच्चे, बेहद का परिवर्तन करने वाले, बेहद के सेवाधारी, ऐसे बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मैं दिव्य संदेश देती हूँ बच्चों को, अनुभव कराती हूँ कि आत्मस्वरूप का अनुभव किए बिना पावर आ नहीं सकती। दादाजी से पावर लेनी है तो आत्मस्वरूप में रह के और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, दादाजी से कनेक्शन जोड़ना। दादाजी के मस्तक से जो लाइट आ रही है एकदम वाइट कलर की, एकदम महीन, वो पावर को अपने मस्तक में, आत्मा में उसको लेना है। तो आत्मस्वरूप रह के, आत्मस्वरूप बन के मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होंगे। गीता में क्या बताया कि आत्मा बन परमात्मा को याद कर, आत्मा बन के मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और मैं तुम्हें अंत में परम धाम ले जाऊंगा। तो वो तो कौन से परम धाम में ले जाएगा पता नहीं, लेकिन दादाजी जो बेहद के परम धाम में ले जाएंगे। तो दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से जो पावर आएगा वो तो और किसी से याद करने से नहीं आ सकता। तो आत्मा, कई बार मैंने बताया है, किसी मशीन से, किसी साधन से, किसी कैमरे से आत्मा दिख नहीं सकती, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परम प्रकाश की है और हमारे जो आँखें हैं वो तत्वों की बनी हुई है। इसलिए आत्मा को देखने के लिए बुद्धि से देख सकते हो। जिनकी बुद्धि बेहद की कला के परम धाम में जा सकती है वो आत्मा ही आत्मा की अनुभूति कर सकती है। आत्मा की अनुभूति सभी को करनी है, कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चय बुद्धि विजंती, जिनको निश्चय है बाप पे उनको अनुभूति जरूर होगी। तो 5 सेकंड सारे दिन में परम शांति के संकल्प करने हैं। अजपा जाप, परम शांति, परम शांति, परम शांति। उठते बैठते चलते फिरते काम करते, परम शांति, परम शांति। ये अपने मन के अंदर चलता रहे। अजपा जाप। तो अभी हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और फिर 5 संकल्प करेंगे कि मल्टीवर्स के अंदर परम प्रकाश भर गया, मल्टीवर्स में परम प्रकाश भरा है। ऐसे 5 संकल्पों से करने हैं। संकल्पों से दादाजी के कनेक्शन जोड़ के और फिर ऐसा संकल्प करना है। परम शांति। सभी के मन में, सभी उमंग उत्साह में हो ना। उमंग उत्साह में कौन है? बेहद के बच्चे। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। बेहद के बच्चों के मन में क्या है कि दादाजी को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हैं, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। ये किसके लिए बोला है? आप समझो, विके के लिए। प्रत्यक्षता का झंडा बनाने, प्रत्यक्ष करने के लिए स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा। कौन सा झंडा लहराते हैं? कपड़े का, शिव बाबा बना हुआ। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं, लेकिन आप कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? मैं तो वहाँ निमित्त मात्र,
लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं यह आवाज़ फैलाने का। बाप आए हैं यह आवाज़ फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना? सभी आत्माएं जो वंचित है उनको रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से लहर फैल जाए, अभी से लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी की है ना? सदा ये सोचो, जो अब तक कहाँ नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिल जाए, वह समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गए हैं। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख? सबसे बड़ा खजाना खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान और योग हो, खुशी नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। यहाँ योग ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है तो खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं है। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए लेकिन छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। बेहद की परम महाशांति सभी बेहद के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి హోంవర్క్ చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటది? ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభవం అనే హోంవర్క్. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభవం లేకుండా పవర్ రాదు. ఇదే ఈనాటి నా యొక్క దివ్య సందేశము అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్ మొత్తాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్ లోపల పరం ప్రకాశాన్ని నింపే ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్లో కణకణంను పరం ప్రకాశంలో నింపేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దు పరివర్తన చేసేవారికి, బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. పిల్లలకు నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను, ఇదే నా సందేశము అంటున్నారు మా. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ను జోడించాలి. అనగా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ను జోడించాలి. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి ఏదైతే లైట్ వస్తూ ఉందో, ఏకదమ్ వైట్ కలర్లో పరం ప్రకాశంలో ఆ పవరు తీసుకుంటూ ఉండాలి. పవరు మీ మస్తిష్కం లోపలికి, అనగా మీ మస్తకంలో ఆత్మ లోపలికి తీసుకోవాలి. ఇది ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి లేకుండా పవర్ రాదు. ఇదే మీరు చేయాల్సినటువంటి హోంవర్క్. ఇంట్లో కూర్చొని వర్క్ చేయండి. అనగా ఏకదమ్ వైట్ కలర్, ఏకదమ్ సూక్ష్మ బుద్ధితోటి పవర్ని తమ మస్తిష్కం లోపలికి, ఆత్మ లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపం చేయాలి. అప్పుడే మీ వికర్మలన్నీ కూడా వినాశనం అవుతాయి. గీతలో కూడా ఈ విషయం చెప్పారు. ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేయండి అని. ఆత్మగా అయ్యి పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపం చేస్తే వికర్మలన్నీ కూడా వినాశనం అవుతాయి. నేను మీకు ఇదే పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్తాను అని బాపూజీ చెప్పారు. ఎప్పుడైతే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయో ఆత్మ తేలికవుతుంది. అంతిమంలో పరంధామానికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాను అంటూ బాపూజీ సందేశం ఇస్తూనే ఉన్నారు. అది ఎలాంటి పరంధామము అంటే బేహద్దు కళల పరంధామం. బేహద్దు దాదాజీ ఉండేటువంటి పరంధామం. ఆ పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్తాను అంటున్నారు. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో పవర్ వస్తుంది.
ఎవరిని జ్ఞాపకం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసినా ఈ పవర్ రాదు. ఆత్మ అనేక సార్లు నేను ఈ విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాను. ఏ మిషనరీ తోటి, ఏ సాధనతోటి, ఏ కెమెరాతోటి ఆత్మను సైన్స్ వాళ్ళు ఇంతవరకు చూపించలేకపోయారు. దాన్ని ఎవరూ చూడలేకపోయారు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ పరం ప్రకాశం యొక్క స్వరూపం. మన యొక్క కళ్ళకు కనిపించనిది ఆ పరం ప్రకాశము. తత్వాలతో తయారైన సాధనాలు ఆ పరం ప్రకాశాన్ని చూడలేవు. అందుకని ఆత్మని చూడాలి అంటే బుద్ధితోటే చూడగలగాలి. ఎవరికైతే దివ్య బుద్ధి ఉంటుందో, బేహద్ కళ పరంధామంలోకి దివ్య బుద్ధి ద్వారా వెళ్తారో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. ఆత్మయే ఆత్మను అనుభూతి చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అనుభూతి అందరూ కూడా చేసుకోవాలి, ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో ఓడిపోవటం అనేది జరగదు. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అంటారు. ఎవరికైతే నిశ్చయం ఉంటుందో బాపు పైన వారికి తప్పకుండా అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి రోజంతట్లో కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను పంపిస్తూ ఉండాలి. పరం శాంతి కూర్చుంటూ, లేవుస్తూ, నడుస్తూ కూడా పరం శాంతి అంటూ ఉండాలి. మీ యొక్క మనసు లోపల ఈ అజపా జపం అనేది నడుస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి 5 సంకల్పాలు ఏదైతే మల్టీవర్స్ లోపల పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైట్ని 4% పవర్ని ఏదైతే నింపాలో ఆ యొక్క సంకల్పం ఎప్పుడు సదా చేస్తూ ఉందాం. మల్టీవర్స్ లోపల పరం ప్రకాశం నిండిపోతూ ఉంది. మల్టీవర్స్ లోపల పరం సుఖం తయారవుతూ ఉంది. అక్కడ ఉండే ఆత్మలందరూ పరం 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 మహా ఆనందంలో ఉన్నారు. బేహద్ కళా పవరు 4% మల్టీవర్స్ లోపల నా ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంది అంటూ ఈ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే, దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించుకొని ఈ పవర్ తీసుకుంటూ ఈ సంకల్పాలు వేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మల్టీవర్సు పరివర్తన అయిపోతుంది. అందరికీ కూడా ఈ ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉన్నది. బేహద్దు పిల్లలు కదా, బేహద్దు ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉంది. అందరి మనసులో కూడా ఇలాగే ఉంది. బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి అనే ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఉంది. బేహద్దు పిల్లలు మనసు లోపల ఎవరున్నారు, ఏమున్నది? బాపూజీని, దాదాజీని ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి, ఇప్పుడు స్టేజ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, స్టేజ్ తయారవటానికి, ప్రత్యక్షత జెండాను ఎగరవేయటానికి మీకు ఈ యొక్క స్థితి అనేది తయారవుతుంది. ఎవరి కోసము ఇది చెప్తూ ఉన్నారు? బీకేల కొరక కాదు. ప్రత్యక్షత జెండా ఎవరు ఎగరవేయాలి? బేహద్దు పిల్లలే. ఈ స్టేజ్ని మీరు తయారు చేసుకోండి. పుట్టి జెండా, గుడ్డ జెండా ఎగరేయటం కాదు. ప్రత్యక్షత జెండా యొక్క లహరును వ్యాపింపచేయండి. స్థూల జెండా ఎంతకాలం ఉంటుంది? అది గుడ్డతోటి తయారు చేసింది, ఎండిపోవచ్చు, వానకు తడిసిపోవచ్చు, సమాప్తం అవ్వనవచ్చు. అయితే గుడ్డ జెండా శివబాబా తయారు చేశారని చెప్తూ ఉంటారు. శివుడు అలౌకికమైనటువంటి వాడు, స్థూలమైన వారు కాదు. స్థూలమైనటువంటి జెండాను తయారు చేయరు. ఇది పిల్లలు తయారు చేసుకున్నదే. స్థూల జెండా ఎగరవేసి బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేస్తారు? మరి ఏమి జెండా ఎగరవేయాలి? ఏం జెండా? బేహద్ పరం లైట్, పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి జెండాని ఎగరవేయాలి. బాపుని ప్రత్యక్షం చేయాలి. మన ద్వారా బాపు కనిపించాలి. బాపు వచ్చేశారు అనే ధ్వనిని మన స్వరూపం ద్వారా అందరికీ కనిపించాలి. ఇదే జెండాని ఎగరవేయటం. ఈ తయారీ కావాలి కదా, ఈ తయారీ చేయాలి. ఆత్మలందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క దర్శనం నుండి వంచితులు కాకుండా చూసుకోండి. ఈ యొక్క ప్రకాశం అందరికీ లభించాలి. ఈ లైటు అందరికీ లభ్యం కావాలి. దారిలో ఎవరు లభించినా కూడా వారి చేత ఈ పురుషార్థం చేయిస్తూ ఉండండి. అందరినీ ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉండండి. ఇప్పుడే ఈ లహరు వ్యాపించాలి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క లహరు వ్యాపకంతో నలువైపులా కూడా ఈ ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతుంది. సదా మీరు ఇదే ఆలోచించండి. ఎక్కడ సమయం లభించినా అక్కడ పురుషార్థం చేయండి.
ఇప్పుడు బాపుని చూపించండి. కొత్తగా ప్రత్యక్షం తండ్రిని ఆ, అనిపించాలి అందరికీ కూడా. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, ఇదే కొత్త విషయము. సర్వ ఆత్మలకు ఇదే పరిచయం ఇవ్వాలి. వర్ణన చెయ్యండి, దీన్ని అనుభవం చేయించుకోండి, చేయించండి. బాపు వచ్చేశారు అని చెప్పండి. అన్నిటికంటే గొప్ప ఖజానా ఏంటి? జ్ఞానం అనే ఖజానా. జ్ఞానదానం మహాదానం. దీంతో వచ్చేటువంటి ఖుషి ఇంకా గొప్పది. భలే, ఎంత జ్ఞాన యోగాలు ఉన్నా ఖుషి లేకపోతే ప్రాప్తి అనేది లభించదు. ఈ పరిస్థితిలో మీరు సదా ఖుషిగా ఉండాలి. ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా ఖుషిని సమాప్తం చేసుకోకూడదు. అవినాశి బాప్, అవినాశి ఖజానా పొందేటువంటి సమయం వచ్చింది. ఖుషి అనేది కనుమరుగు కాకుండా చూసుకోండి. ఖుషి అనేది కరెక్ట్గా ఉంటేనే ప్రాప్తి లభిస్తున్నట్టు గుర్తు. యోగం సరిగ్గా లేకపోతే ఖుషి కూడా ఉండదు. ఏ విధంగా సూర్యుడు మేఘాల చాటున వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, దాక్కున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రకాశం వస్తుందా? లేదు కదా. కానీ దాగబడడు, మళ్ళీ వెంటనే బయటకు వస్తారు. ఏక బాపు దూజా నా కోయి. బాపు ఇప్పుడు గుప్తంగా ఉన్నారు, జ్ఞానము గుప్తంగా ఉంది, పిల్లలు గుప్తంగా ఉన్నారు, పురుషార్థము గుప్తంగానే ఉంది. కానీ సంగమయుగం యొక్క విశేషత ఏంటి? బాప్ పిల్లల యొక్క కలయిక. ఇది ప్రత్యక్షం కావాలి కదా. బేహద్ పరం శాంతి పిల్లలందరికీ కూడా ఇదే అందించాలి. బేహద్ పిల్లలకు బేహద్ యాద్ ప్యార్ నమస్తే అంటున్నారు మా. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.